तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਮਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ? मामला नहीं जी, किससे अमर का मामला वो हैं जहाँ से यानी रकम वाले बंदे हैं, रकबे अमीर लोग ने। अमीर लोग हैं और वो गरीब बंद इज्जत तक तकन तक को मजबूर हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? जिम्मेवार फिर वही बनना उन्हें किन्ना मैंने मार दिता। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, FIR ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ भी नहीं होया जी। ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? मेडिकल डॉक्टर साहब आ रहे नहीं कर दे। हमें भी पकड़ लिया, बाबे को कस्सी मार दी, 2-3 कस्सी मारी, एक पेट में एक और दूसरा मत्थे पे। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ पंजाब ने हमेशा से मज़लूमों की आवाज़ बने हैं। आरिफ आला के अंदर ये दूसरा वाक़या जो है ना, वो वॉइस ऑफ पंजाब एक ही हफ्ते के अंदर ऑन एयर कर रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बंदा ताकतवर है वो गरीबों को इस मुल्क में रहने नहीं दे रहा। वो चाह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ डंडे वाले की हुकूमत होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हुकाम बाला तक जितने भी ऐसे जुल्म हो रहे हैं उनको ऑन एयर किया जाए हमारे अदारों के साथ। बिलखसूस हमारी पंजाब पुलिस को और IG पंजाब को बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है और कैसे मजलूम लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। आरिफ आला का करीबी गांव बुरा रोड से मुंसलक 159 159 ही भी गाँव है जी। वहाँ पर इस बुजुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये तशद्दुद एक दफ़ा नहीं हो चुका, ये मुतअद्दद बार हो चुका है। इन्होंने एप्लीकेशन दी है अभी मेडिकल के लिए। ये THQ हॉस्पिटल आरिफ आला के अंदर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ ये जुल्म किसने किया, ये ज़्यादती किसने की है और कितनी देर से इनका मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन की नाम? मोहम्मद उस्मान। रहाइश कितने? 159 ही भी। किन्नी दफ़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜੀ ਰਾਣੇ ਦਿਲਦਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 4-5, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਣਾ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰੌ ਅकील ਹੈਗਾ ਉਰਫ ਕਾਨੀ ਸਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6-7 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, अभी भी कर रहे हैं। मामला की है? मामला कोई मामला ये है कि दूसरा ना पहले ज्यादती कर रही थी, भाई छोटे नाल भी की। उस तो बाद कल मामू के बेटे नाल भी उन्होंने ज्यादती की, मामू नाल भी की, मामू ने मारिया भी। उस तो पहले भी यानी कि उन्होंने बाजार चो भी लंघना बंद कर देंगे जी, बाजार चो भी नहीं लंघना। क्यों नहीं लंघना? वजह जी हमसाए जी जास्ते ज़्यादा है, साढ़े तो उच्चे ने, पैसे वाले ने, इसलिए तगड़े ने। असी माड़े ताकतवर लोग ने तो माड़े पिंड च रह ही नहीं सकते। हाँ जी, माड़े रह नहीं सकते। कहते जी पिंड साडा, साडे बाप दा है जी, कोई नहीं जा सकता उत्थे रह सकता है, असी रहना। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਰਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ 6-7 ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, FIR ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ, ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਵਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਨੀ ਉਰਫ ਅकील ਸਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ और काफ़ी बंदे है जी जड़े नामालूम ने। और ये राणा साहब हमारे साथ थे, इनका रकबा है। हम अपने भाई को लेने के लिए गए थे, सुबह उन्होंने मारा था पानी के लिए, अभी अपने लेने गए थे उसको भाई को, तो उन्होंने हमें भी पकड़ लिया, बाबे को कस्सी मार दी, 2-3 कस्सी मारी, एक पेट में एक और दूसरा मत्थे पे। बाबा जी इस टाइम नाजुक हालत च? बिल्कुल, बाबे की हालत बहुत। खुदा ना खास्ता इन्हां दी डेथ हो जाती, अल्लाह ना करे, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार राणा ही जी। बिल्कुल। की कहोगे जी? हाँ जी, इंसाफ होना चाहिए, यही कहते। जुल्म हो रहा है जी हाँ, अगे भी हो चुके हैं। जी हाँ। IG पंजाब साहब ने नाम की पैगाम दोगे कि इस मुल्क च कोई कानून नहीं है? हाँ जी, कानून होना चाहिए ताकि इंसाफ मिले हर एक को। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ जी की नाम? ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਹੈਗਾ। ब्लाइंड हो? 5 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਲਜ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਅਗਰ 100 ਚੋਂ 1% ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆਏ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। मोहतरम एक सिर्फ रहमानी बरादरी के म्यार होने के नाते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ वाला के THQ हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि रहमानी बरादरी से इनका ताल्लुक है। 159 ये भी पूरे वाला रोड के ऊपर आरिफ वाला का करीबी गांव है। इनके गांव के 62 लोग जो है इनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और इनको जो है ना वहाँ पर रहने का हक़ नहीं दिया जा रहा कि आप इस गाँव को छोड़ के चले जाएँ, चूँकि आप ज़रा निचली बरादरी से हैं या लो क्वालिटी के हैं। तो इस पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को रहने का प्रॉपर हक़ है। इस बुज़ुर्ग के ऊपर तशद्दुद किया गया है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया, इनकी जान का कोई मामला बन गया तो कौन जिम्मेदार है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की कहोगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੰਗੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੂ, ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦੇ, ਨਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ? ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਹਨ ਜਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਕਬੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ क्यों नहीं? 2-3-4 घंटे हो गए। जी ठीक। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब THQ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे डॉक्टरों का हाल देख लें कि ये बुज़ुर्ग यहाँ पर 3 घंटों से जो है ना वो लावारिस पड़ा हुआ है। अभी तक इसका मेडिकल नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो लोग बासर हैं। थाना कचहरी के अंदर भी उनकी बात चलती होगी, हॉस्पिटल के अंदर भी उन्होंने फ़ोन करके कहा होगा कि इन गरीब लोगों को मेडिकल नहीं देना, चूँकि ये इस मुआशरे के गरीब लोग हैं और लो क्वालिटी तबके से ये ताल्लुक़ रखते हैं। अभी तक इनको मेडिकल नहीं जो है ना वो जारी नहीं किया जा सका ताकि इनका FIR दर्ज की जाए, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद किया जा सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी इनकी आवाज़ बने, हुकाम बाला को बताया जाए कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ वो रह सकता है जो अमीर है, गरीब के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए मजलूम के साथ और एक नई जुल्म की कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ। शर्मिंदा हूँ